السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک جو بہت سے جزائر میں پھیلا ہوا ہے، آزاد تو ہمارے ملک کے ساتھ ہوا لیکن ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں انڈونیشیا کی۔ یہ ملک کیسے اتنی ترقی کر گیا، یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، اس ملک میں جاتے ہی آپ کیسے کروڑ پتی بن سکتے ہیں، اور یہ ملک دنیا کی 16ویں مضبوط معیشت کیسے بنا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیسے اس ملک کو آزادی دلوائی، اس ملک میں کیسے جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیے دوستو، نکلتے ہیں انڈونیشیا کے ایک شاندار سفر پر۔ انڈونیشیا کا آفیشیل نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کی کل آبادی تقریباً 28 کروڑ 34 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ انڈونیشیا کا کل رقبہ تقریباً 19 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو 1,77,000 جزائر پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 14ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کو بحر الکاہل اور بحر ہند کے ساحل بھی لگتے ہیں۔ انڈونیشیا کا زمینی بارڈر صرف 3 ممالک سے لگتا ہے: ملیشیا، پاپوا نئی گنی اور تیمور لیسٹی، جبکہ سمندری بارڈر پر آسٹریلیا، بھارت، سنگاپور، لاؤ، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ انڈونیشیا بہت خوبصورت اور دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے۔ انڈونیشیا میں 87% مسلمان آباد ہیں، 10% مسیحی، 1.7% ہندو، 0.7% بدھ مت اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ انڈونیشیا مختلف نسلی گروہوں اور ثقافتوں کا گھر ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان انڈونیشین ہے، لیکن اس کے علاوہ 700 سے زیادہ مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہاں کی روایات رقص، موسیقی اور فن لطیفہ کے لیے مشہور ہیں۔ انڈونیشیا دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں آتا ہے اور اس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ دنیا کی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں سے ایک ہے، جبکہ اس ملک کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت اور لوگوں کی آمدنی پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے؟ انڈونیشیا کی جی ڈی پی 1.36 ٹریلین ڈالر ہے، جو دنیا کی 16ویں مضبوط معیشت ہے۔ مطلب یہ کہ ملیشیا، دبئی اور یہاں تک کہ سعودی عرب سے بھی بڑی معیشت انڈونیشیا کی ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $800 ہے، اور یہ آمدنی بھارت، پاکستان اور ملیشیا سے بھی زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں مہنگائی کی شرح صرف 4 سے 5% ہے، جبکہ پاکستان میں 12% اور بھارت میں 8% ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی انڈونیشین روپیہ ہے، جو دیگر ممالک کی کرنسی کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ مطلب اگر آپ پاکستان سے صرف 1 لاکھ روپے لے کر جائیں تو انڈونیشیا میں پہنچتے ہی آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ انڈونیشیا کے لوگ بہت محنتی ہیں اور اسی وجہ سے اس ملک کی ترقی کا راز ہے۔ ایک زمانے میں یہ ملک غریبوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن آج یہ دنیا کی 16ویں بڑی معیشت رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ملک بہت سالوں سے آزاد ہے، اس لیے ترقی کر گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان سے صرف 2 سال پہلے یعنی 17 اگست 1945 کو آزادی حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے انڈونیشیا بھی غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ 16ویں صدی میں پرتگالی یہاں آئے اور قبضہ کیا۔ 17ویں صدی میں برطانیہ اور کچھ عرصے کے لیے نیدرلینڈ نے بھی اس پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے آزادی ملی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی آزادی کا خیر مقدم کیا؟ 1945 میں جب انڈونیشیا میں آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی تو قائد اعظم نے برٹش انڈین آرمی میں 600 مسلمان سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ برٹش انڈین آرمی چھوڑ کر انڈونیشیا جائیں اور آزادی کی جنگ میں حصہ لیں۔ یہ 600 مسلمان سپاہی انڈونیشیا گئے اور آزادی حاصل کرتے ہوئے 500 شہید ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی ایئرپورٹ سے نیدرلینڈز کے طیارے کو بھی روکنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے انڈونیشیا کا آزادی سفر مکمل ہوا۔ 1995 میں انڈونیشیا میں آزادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر شہید ہونے والے مسلمانوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی عظیم اعزاز دیا گیا۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد انڈونیشیا کے صدر نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس وقت صدر سوکارنو تھے، جنہوں نے 1949 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ انڈونیشیا کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، خاص طور پر پام آئل پر۔ یہ ملک پام آئل کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ 40% معیشت کا حصہ صنعت پر مشتمل ہے، جس میں تیل، گیس، ٹیکسٹائل اور کان کنی شامل ہیں۔
टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मईशत को अहम सहारा देती है, जिसमें बाली जैसे मकाम पूरी दुनिया का मरकज़ है। तो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों में एक है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। जकार्ता जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है। पूरे शहर में आप बुलंदो बाला इमारतें देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जकार्ता का पुराना नाम सोंडा केलापा था, जो एक ज़माने में छोटा सा माहीगीर गांव था, लेकिन आज ये तरक्की की बुलंदियों पर है। इनकी आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम जकार्ता रखा गया। यहाँ का दर्जा हरारत साल भर तकरीबन 25 से 35 सेंटीग्रेड रहता है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में इंडियन बड़ी तादाद में आबाद हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,12,000 के दरमियान इंडियंस रहते हैं, जबकि पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 के करीब हैं, जो ज़्यादातर जकार्ता में रहते हैं। इंडियन ज़्यादातर बाली में रहते हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने शादी करके इंडोनेशियन शोहरत भी ली, लेकिन इस पर मसला ये है कि आप दोहरी शोहरत नहीं रख सकते। शादी के बाद 5 साल के बाद आप शोहरत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इंडोनेशिया का पासपोर्ट दुनिया के 55 नंबर पर आता है, जिससे बहुत से ममालिक वीज़ा फ्री जाते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 92 नंबर पर है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग नरम मिजाज और मेहमान नवाज हैं। ये ज़्यादातर तरसी फूड खाना पसंद करते हैं। इंडोनेशियन ख़वातीन आपको हिजाब में नज़र आएंगी। इंडोनेशिया भी दूसरे साउथ एशियन ममालिक की तरह बुतमत लोगों का मुल्क था, जिसके असर आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ इस्लाम 14वीं सदी में अरब ताजरों की वजह से फैला और यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क बन गया। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में एक हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया को ऑस्ट्रेलियंस स्टील का बाल माल फराहम करता है, जिसकी मालियत 1 अरब डॉलर थी। जब इंडोनेशिया को पता चला कि चीन और जापान इस बाम माल से स्टील और गाड़ियां बनाकर अरबों डॉलर कमा रहे हैं, तो इसने पूरे मुल्क में क्रोमाइट की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अगले साल खुद ऑस्ट्रेल स्टील तैयार करके 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। इसी तरह तरक्की होती है जब हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क का फ़ायदा सोचें। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुस्लिम बाग के मकाम पर बड़े पैमाने पर क्रोमाइट मौजूद है, लेकिन हम इसे सस्ते दामों जापान और चीन को कई दहाइयों से बेच रहे हैं। हमारे पास अल्लाह की दी हुई हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के बहुत से ममालिक की तरह तरक्की नहीं कर पाते। काफ़ी भी इंडोनेशिया में तैयार की जाती है और ये 20,000 किलो तक फ़रोख्त होती है। इंडोनेशिया में कुदरती खूबसूरती और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी दोनों देखने को मिलते हैं। ये सिंगापुर और थाईलैंड से भी सस्ता मुल्क है। इसी वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जकार्ता में आते हैं। पाकिस्तान से जकार्ता की फ़्लाइट 2,25,000 रुपये में मिल सकती है, जो 9 से 10 घंटे में पहुँचा देती है, जबकि आप वीज़ा ऑनलाइन 120 डॉलर में अप्लाई कर सकते हैं, जो 4 से 5 दिन में मिल जाता है। दोस्तों, जकार्ता का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जदीद बनाया गया है। बस या टैक्सी से आप शहर के मरकज़ पर पहुँच जाएंगे। एक वक्त का खाना तकरीबन 22,000 इंडोनेशियन रुपया है, जो पाकिस्तानी 60 रुपये के बराबर है, और ये बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ता है। इस शहर में एक नेशनल मूवमेंट भी मौजूद है, जो शोहदा की याद में बनाया गया। अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं तो जकार्ता के डाउनटाउन जा सकते हैं। दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स यहाँ दस्तयाब हैं। जकार्ता की नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। बिलाशुबा ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद रात को क्लब और बार्स खुले हुए नजर आएंगे। शहर की रोशनी और माहौल भी बहुत मुनफरद है। अगर आप इंडोनेशिया की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन ज़रूर विज़िट करें, जिसे कोटा तवा कहा जाता है। यहाँ गुजरने वाली नहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। शहर में ड्रीम लैंड्स पार्क भी मौजूद है। जकार्ता के मरकज़ में एक बड़ी मस्जिद भी है, जिसका नाम मस्जिद इस्तकलाल है, जिसे जुनूब मशरिक एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है, यानी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ सालाना तालीम का खर्च 3,000 डॉलर से 4,000 डॉलर है और रिहाइश का माहाना खर्च तकरीबन 200 डॉलर है। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। आप यहाँ सैर के लिए आ सकते हैं और यहाँ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नौकरियां ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि नौकरी सबसे पहले इंडोनेशियंस को दी जाए और गैर मुल्कियों को बाद में। दोस्तों, ये थी हमारी इंडोनेशिया के बारे में मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।